सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। हर संगत जी अज का दिन जो है मनजीत सिंह दे परिवार वालियां ने मनजीत सिंह दे जान दे विच लंगर करवाया। चलो सारे घर दे जी प्राणी कराउंदे हन। बाकी साहबा का हुक्म है कि जिस वेले संस्कार हुंदा है तो उत्थे जो देग बन के जाती है तो सारे कार व्यवहार हो जाते हैं उहदे विच। चलो फिर भी एक लिखत आउंदी है ग्रंथ नंबर 23 दे विच माता बिशन कौर जी के बारे है कि घर जे संस्कार तो बाद घर जाके प्रभ का ढोला लैना गा तो असी जे उन्हों की याद में प्रभु का ढोला गाने हाँ उस हर्ज भी कोई नहीं है। ढोला गाना है होर कोई हुणे वीर हरकिशन ने आख्या कि मकाना नहीं ले जानिया मोड़निया। बाकी प्रभु का ढोला आप गा सकते हाँ। सब ने मनजीत सिंह बारे दसिया। मैं आप जी नूं जिन्होंने दसिया उन्होंने 10-15 साल 20 साल की गल की। मैं आप जी नूं 40 साल पिछे लैके जाना हाँ। मुख्तियार सिंह लिखारी साहब का छोटा बेटा दिल्ली तो मनजीत सिंह के कोल आया, कहन लगा ओए मनजीत सिंह जी इत्थे तुहाडे लागे बरनाल पिंड है तो उत्थे संत रहिंदे रहे हैं तो आपां जाके वो जगह देखीए कुछ करिए उत्थे। चलो मनजीत सिंह भी जुझारू बंदा सी। दोनों रल के इत्थे आए, जगह देखी, पिंड वाले ने गलबात की। इत्थे उन्होंने 5 जेठ मनाउण दा ईला किया ते 2-3 वारी या 4 वारी 5 जेठ इत्थे मनाया गया। उदों जगह इत्थे पिंड वालियां दी सी। फिर साडा ही एक वीर अमीर चंद गुलाटी इत्थे आके रहन लग पिया झुग्गी पा के। उसने की आख्या की नहीं आख्या कि शायद इत्थे मनजीत सिंह कब्जा कर लेगा। कुछ पिंड वाले इतराज़ किया तो इत्थे 2 या 3 प्रोग्राम मना होए 5 जेठ दे, फिर वो बंद हो गए। फिर मनजीत सिंह ते मुख्तियार सिंह ने सलाह की कि आपां 5 जेठ कलसियां जाके मनावांगे। उदों तक संगत कलसियां जाके 5 जेठ नहीं सी मनाउंदी, घर दे मनाउंदे होणगे। फिर इन्होंने चिट्ठियां लिखियां। एक गुरसिख सी राजीआणे का जसवंत सिंह, उन्होंने सब संगतां दे एड्रैस रजिस्टर नोट किए हुए सन। इन्होंने जसवंत सिंह के कोलों वो रजिस्टर लैके पोस्ट कार्ड प्रिंट कराए, सब दे घरां दे एड्रैस लिख के चिट्ठियां पोस्ट कीतियां। जिहड़े इन्हां नाल सहमत सी उन्हां चिट्ठियां रख लईआं, वो कलसी पहुँचे। जिहड़े सहमत नहीं सन उन्हां ने चिट्ठियां वापस भेजतियां। उस वेले पोस्ट कार्ड 15 पैसे का हुंदा सी ते जिहड़ा बंदा कोई ना लवे वो वापस कर दे तो भेजण वाले मुड़ के डबल पैसे देने पैंदे हन। वो फिर जदों बड़े वापस भी आए, दिल्ली भी आए वापस, वो 30-30 पैसे दे के वे वापस भी लैने पे। उन्होंने इनकार करता। चलो हर बंदे की अपनी सोच है। उदों तो कलसियां जाके 5 जेठ मनाउण दा सिलसिला शुरू होया। संगत की महार कलसियां वाल नूं हो गई। हुण साहबा की किरपा नाल कलसियां भी 5 जेठ बड़िया खुशियां नाल मनाया जाता है। दिहाड़ा ही ऐसा है, उस दिन अकाल पुरख धरती ते प्रगट होया। फिर चलो कोई समा बनया 5-10 सालों तो भीरे नाल गल हुई। फिर गलबात बनी, जिद्दां भी बनया इत्थे थां लएगी, थां बनी, सब कुछ होया। तो जुझारू बंदा सी मनजीत सिंह, सेवा करन नूं भी आपसी मतभेद चलते रहते हैं। घर माँ पुत प्यो पुत दे मतभेद हो जाते हैं, वो कोई लड़ाई नहीं होंदी, छोटे मोटे मतभेद चलते रहते हैं। गुरु गोबिंद सिंह होरां नाल भी 40 सिख सन, मतभेद हो गया, बदावा दे गए। चलो फिर आ गए। आ मतभेद कोई लड़ाई नहीं होंदी, इसलिए इनू इन्ना ज़्यादा ना सोचा करिए कि आ कहता किसी ने, वो कहता, आ चलते रहते हैं। जिथे 4 भांडियां खड़कते हैं, लेकिन साडी निष्ठा जो है वो सच्ची सुच्ची होनी चाहिए है। और आप कुछ बाणी पढ़ते हाँ।
ਨੁਕਤਾ ਕਹੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਲਾ ਦਿਆਂ ਨਕਾਬ, ਓਲਾ ਦਿਆਂ ਗਵਾਈਆ ਫਿਰ ਲੋੜ ਰਹੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਪ। ਰਸਨਾ ਜਿਵਾ ਪੰਧ ਮਕਾਈਆ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਜਾਏ ਸਾਖਿਆਤ, ਮਾਲਕ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਿਆ ਬਾਪ। ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਖੁਦਾਈਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਆਪ, ਆਪਣਾ ਭੇਵ ਖੁਲਾਈਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੂਹ ਬੁੱਤ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ ਪਾਕ। ਪਵਿੱਤਰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈਆ ਜਨਮ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਮੁਆਫ, ਮੁਫਲਿਸ ਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਈਆ ਜੋ ਜੇ ਮਨ ਹੋਵੇ ਗੁਸਤਾਖ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਉਹਦੀ ਦਏ ਮਟਾਈਆ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਦਮ ਖਾਕ। ਖਾਲਸ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਚੜਾਈਆ ਅੰਦਰੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਅੰਦਰੇ ਜਵਾਬ, ਆਪੇ ਦੇ ਸਮਝਾਈਆ ਮੰਜ਼ਲ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟ। ਅਗਲਾ ਪੰਧ ਨਾ ਕੋਈ ਚਲਾਈਆ ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਾਥ, ਹੁਕਮ ਤੁਰਦਰ ਗਾਹੀਆ। ਨੁਕਤਾ ਕਹੇ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜ, ਦੀਨ ਮਜਮ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈਆ ਹੋਣਾ ਪਏ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਹਤਾਜ। ਝੋਲੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਡਾਈਆ ਮੰਗਣਾ ਪਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਵਾਬ। ਸੁਲਤਾਨਾ ਸਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਝੁਕਾਈਆ ਇੱਕੋ ਕਰਨਾ ਪਏ ਅਦਾਬ। ਸਜਦਾ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀਆ ਜਿਸ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੱਚ ਖਿਤਾਬ, ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਬਣਾਈਆ। ਉਸੇ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਉਸੇ ਦਾ ਨੂਰ ਉਸੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਆਖ। ਆਖਰ ਉਹੀ ਖੇਲ ਖਲਾਈਆ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਣਾਵਣ ਹਾਰਾ ਸਾਚਾ ਦਰ। ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤਲਾਸ਼। ਫਕੀਰ ਹਕੀਰ ਕਲਮੇ ਦਿਆਂ ਮੋਮਬਤੀਆਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆ। ਕਲਮਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਕਮਾਈਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇਵੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜਾਈਆ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਖਿਦਮਤਗਾਰ। ਖਾਦਮ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨਾਲ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਕਰੇ ਪਿਆਰ। ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਰਖਾਈਆ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਖਬਰਦਾਰ। ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਸੁਣਾਈਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ। ਮੁਕਾਮੇ ਹੱਕ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਚੇ ਸੋਭਾ ਪਾਈਆ। ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਯਾਦ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਮਾਈਆ। ਤੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੁੰਡਾ ਦੇਣਾ ਲਾਹੀਆ। ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਮਝਾਈਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਮਾਜ਼। ਅੱਗੇ ਲਿਖਣ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇ ਨਾ ਰਾਈਆ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ। ਦਾਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਵਰਤਾਈਆ ਜਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸਾਥ। ਉਹਨਾਂ ਦਰ ਨੁਕਤਾ ਨਿਉ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਵਾਈਆ। ਆ ਲਿਖਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੁਕਤੇ ਦੀਆਂ। ਨੁਕਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਨੁਕਤਾ ਕਹੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਲਾ ਦਿਆਂ ਨਕਾਬ, ਉਹਲਾ ਦਿਆਂ ਗਵਾਈਆ ਫਿਰ ਲੋੜ ਰਹੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਪ।
ਨੁਕਤਾ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਆਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ 84 ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 84 ਕਟਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਜਾਏ ਸਾਖਿਆਤ ਮਾਲਕ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਿਆ ਬਾਪ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਖੁਦਾਈਆ। ਜੋ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਆਹੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਭੇਵ ਖੁਲਾਈਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੂਹ ਬੁੱਤ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ ਪਾਕ, ਪੁੱਤਰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਗੀਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਵੈਸਾ ਫਲ ਦੇਗਾ ਭਗਵਾਨ। ਅਤੇ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਓਟ ਰੱਖੀਏ। ਜਨਮ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਮੁਆਫ, ਮੁਫਲਿਸ ਸ਼ਾਹਦ ਬਣਾਈਆ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਹੋਵੇ ਗੁਸਤਾਖ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਉਹਦੀ ਦਏ ਮਟਾਈਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਦਮ ਖਾਕ, ਖਾਲਸ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾਈਆ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਆਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 40 ਮੁਕਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗਏ। ਉਸ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜੋ 40 ਸ਼ਹੀਦ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ, ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਹਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲੇਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਟਪਕੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਚੱਟ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾਈਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨਵਾਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਅੰਦਰੇ ਜਵਾਬ ਆਪੇ ਦੇ ਸਮਝਾਈਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਜ਼ਲ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟ, ਅਗਲਾ ਪੰਧ ਨਾ ਕੋਈ ਚਲਾਈਆ। ਅਗਲਾ ਪੰਧ ਨਾ ਕੋਈ ਚਲਾਈਆ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ 84 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਘਾਟ ਇੱਕ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਾਥ, ਹੁਕਮ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹੀਆ। ਨੁਕਤਾ ਕਹੇ ਫੇਰ ਝਗੜਾ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜ, ਦੀਨ ਮਜਮ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈਆ। ਉਸ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਓਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹਨ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਣਾ ਪਏ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਹਤਾਜ, ਝੋਲੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਢਾਹੀਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਡਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਡਾਈਏ। ਮੰਨਣਾ ਪਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਵਾਬ, ਸੁਲਤਾਨਾ ਸਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਝੁਕਾਈਆ। ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਹੋਣ, ਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇੱਕੋ ਕਰਨਾ ਪਏ ਅਦਾਬ, ਸਜਦਾ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀਆ। ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਹਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੱਚ ਖਿਤਾਬ, ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਬਣਾਈਆ। ਉਸੇ ਦਾ ਨੁਕਤਾ, ਉਸੇ ਦਾ ਨੂਰ, ਉਸੇ ਦਾ ਪਰਦਾ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਆਖ, ਆਖਰ ਉਹੀ ਖੇਲ ਖਲਾਈਆ। ਉਸੇ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਆ ਸਭ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਕੋਈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੱਸ ਗਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਾਧ ਹੈ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਜਪੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਆ, 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਗਏ, ਰਾਮ ਜੀ ਦੱਸ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਵਾਂ ਹੈ? ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹਰ, ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜਣਾਵਣ ਹਾਰਾ ਸਾਚਾ ਦਰ। ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤਲਾਸ਼, ਫਕੀਰ ਹਕੀਰ ਕਲਮੇ ਦੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆ। ਜਿੰਨੇ ਫਕੀਰ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਮੇ ਮੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆਪਣੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਆ? ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ, ਓਮ ਦੀ। ਕਲਮਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਕਮਾਈਆ। ਜੋ ਕਲਮਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਆਹ ਸਭ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਿਖਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇਵੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜਾਈਆ। ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਖਿਦਮਤਗਾਰ, ਖਾਦਮ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈਆ। ਜੋ ਕਲਮੇ ਹਨ, ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇਵੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜਾਈਆ। ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਖਿਦਮਤਗਾਰ, ਕਲਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬੁਰਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਘৃਣਾ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਖਿਦਮਤਗਾਰ, ਖਾਦਮ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨਾਲ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਕਰੇ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਰਖਾਈਆ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਥਿਰ ਕਰ ਦਸਮ ਦੁਆਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਪਾਏ ਹੋਣ। ਆਹ ਜੋ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦਸਮ ਦੁਆਰੀ 'ਚ ਥਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4 ਯੁਗਾਂ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਿਰਫ 18 ਭਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਈ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਿਰਫ 18 ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਸਿਮਰਿਆ,
ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਖਬਰਦਾਰ, ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਸੁਣਾਈਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਦਰਬਾਰ। ਮੁਕਾਮੇ ਹੱਕ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਚੇ ਸੋਭਾ ਪਾਈਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਈਏ। ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸੇ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚੜਾਈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਤਾ ਵਿਗਾੜਤਾ ਕਰਤਾ, ਬਸ ਗੇੜੇ ਲਾਈ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੁਕਾਮੇ ਹੱਕ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਚੇ ਸੋਭਾ ਪਾਈਆ। ਭਗਤਨ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਯਾਦ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਮਾਈਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਦਾ ਭਗਤੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭੈ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਆ ਗਏ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੀਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੀਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਦਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਲੱਤ ਵੱਢ ਦੇ, ਪੜਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਦਨੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਭੈ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਆ ਬੱਕਰਾ ਸਹਿਜਾ ਤੜਫੇਗਾ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸੁਬਾਹ ਤੱਕ ਮੀਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੱਤ ਵੱਢਦਾ ਹਾਂ, ਤੜਫਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ 'ਚ ਭੈ ਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਭੈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਭਗਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਉਹ ਭੈ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਯਾਦ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਮਾਈਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਹੋਲਿਕਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨੋ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਕਸ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਜੋ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰਿਆ ਦੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਸੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਘੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਆਵਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਘੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੀਂਦੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਅਤੇ ਖੜੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰਿਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਏ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰਿਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਧਿਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਰਾਇਣ ਹੀ ਧਿਆਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਇਆ। ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਹੀ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਰਾਇਣ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਆ ਥੰਮ ਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀੜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਯਾਦ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਮਾਈ ਆ। ਦਇਆ ਕਮਾ ਕੇ ਥੰਮ 'ਤੇ ਕੀੜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ, ਥੰਮ ਫਟ ਗਿਆ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼, ਕੁੰਡਾ ਦੇਣਾ ਲਾਹੀਆ। ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਮਝਾਈਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਰਹੇ ਨਾ ਨਮਾਜ਼, ਅੱਗੇ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇ ਨਾ ਰਾਈਆ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ। ਆ ਜੋ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੋ ਜੋ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਵਰਤਾਈਆ, ਜਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸਾਥ। ਉਹਨਾਂ ਦਰ ਨੁਕਤਾ ਨਿਉ ਨਿਉ ਸੀਸ ਨਵਾਈਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸੋਹੰਗ, ਸਾਡਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੰਗ ਜੀਵ ਆਤਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਆ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜੀਆ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ, ਕਿਸੇ ਪੰਥ ਆਦਿ ਨਹੀਂ। ਜਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸਾਥ। ਉਹਨਾਂ ਦਰ ਨੁਕਤਾ ਨਿਉ ਨਿਉ ਸੀਸ ਨਵਾਈਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ, ਓਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਜੋ 1,84 ਦਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਧਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਡੰਬਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ